ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶುದ್ಧಾನಂದೋರು ಸಂವಿದ್ವಿತಿ ಬಲಬಹುಲೌದಾರ್ಯ ವೀರ್ಯಾದಿದೇಹಂ ಚಿಂತಾ ಸಂತಾಪಲೇಪೋದ್ಭವ ಮೃತಿ ಮುಖರಾಶೇಷದೋಷಾತಿಧೂರಂ ಸದ್ಭಿರ್ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರುತಿಮತಿ ನಿಯತ ಧ್ಯಾನಜ ಜ್ಞಾನಯೋಗಾತ್ ಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಾಭಿಧಮಮಲಮಲಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ಯಾಂಚಾಮಂದರಲೋಲಿತಾದ್ಯತಬುಧೈರ್ವಿದ್ಯೇಂದಿರಾ ನಿರ್ಜರೈಃ ಜಾತೋ ಭಾರತ ಪಾರಿಜಾತಸುತರುಃ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಮೃತಂ ಆಸೀತ್ ತಂತ್ರಪುರಾಣ ಸನ್ಮಣಿಗಣೋ ಜಾತಃ ಶುಕೇಂದುಃ ಸದಾ ಸೋಯಂ ವ್ಯಾಸಸುಧಾನಿಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಭೂತ್ಯೈಃ ಸತಾಂ ಭೂತಿದಃ ಸ್ವಾಂ ತದ್ವಾಂತನಿಕೃಂತನೇಜಿತಮಹಾವೈಕರ್ತನಾಂಶೋರಜಂ ನಿರ್ದೋಷಂ ಜಿತಚಂದ್ರಚಂದ್ರಿಕಮಲಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನೆ गाम्भीर्येजितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथा श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपाद संगि व्याख्यानिनादलिताखिल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थमृगराजमहं नमामि अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गंगा संगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिरलभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथा वद्व्याचिख्यासो भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिल फल साधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थञ्च नारायण नमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनि गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुने भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदातीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः
प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकम्याय सुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैरान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्माकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा संप्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुरा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगा वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ते गुरून् मम आपादमूलेपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरानात्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम रामशब्दार्थवक्तारं गायत्र्यर्थं च साधकं मठादिपैरमानितं च सत्यात्मानं यतिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ 12ನೇ ಅಧಿಕರಣ, ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕರಣ 12ನೇ ಅಧಿಕರಣ, ಇದನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಧಿಕರಣವೇ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 4 ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐತರೇಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಐತರೇಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಣ ಪಠಿತನಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಯುವಿನೇ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏನು? ಅತ್ರ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಣನಾಮ್ನಃ ವಿಷ್ಣು ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ. ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಣ ನಾಮದ ಸಮನ್ವಯದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಾಮದ ಸಮನ್ವಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ನಾಮದ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ.
ಪಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾದ ಸಂಗತಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅತ್ರ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಣನಾಮ್ನಃ ವಿಷ್ಣುವು ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ವಿಷಯ ಸಂಶಯ ಸಯುಕ್ತಿಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಾನ್ ದರ್ಶಯತಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದ ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಸಂಗತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಏನು, ಮತ್ತು ಈ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ಈ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ ಸಂಶಯಗಳೇನು, ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳೇನು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ವಿಷಯ ಸಂಶಯ ಸಯುಕ್ತಿಕ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ವಿಷಯ ಸಂಶಯ ಸಯುಕ್ತಿಕ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ದರ್ಶಯತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಪ್ರಾಣ ಇತಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ, ಅರ್ಥವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣೋ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಏನರ್ಥ? ಹಿಂದೆ ತದ್ವೈ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಭವಃ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ಇದು ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣೋ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ವಂ. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ತತ್ರ ತಾವಾಯೇತಾ ಶೀರ್ಷನ್ ಶ್ರಿಯಶ್ರಿತಾ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಂ ನ ಯುಜ್ಯತೆ ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ಸಹ ಅಭಿಧಾನಾತ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ತಾವ ಏತಾಹ ಶೀರ್ಷನ್ ಶ್ರಿಯಶ್ರಿತಾಹ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಃ. ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ತಲೆಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವ ಏತಾಹ ಶೀರ್ಷನ್ ಶ್ರಿಯ ಶ್ರಿತಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಗವಂತನ ತಲೆಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಃ. ಚಕ್ಷು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ, ಶ್ರೋತ್ರಂ ಕಿವಿ, ಮನಃ ಮನಸ್ಸು, ವಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗೀಂದ್ರಿಯ, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಂ ನ ಯುಜ್ಯತೆ. ಈ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯೈ ಸಹ ಅಭಿಧಾನ. ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣನನ್ನ
ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಥಾ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಷುರೇಂದ್ರಿಯ, ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ, ಮನೋರೂಪ ಇಂದ್ರಿಯ, ವಾಗೀಂದ್ರಿಯ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕೆಯಲ್ಲಿ. ಏನು? ತದ್ವೈ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಣಃ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಹಿಂದೆ ಇದು ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಕ್ಯ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ? ಅದು ತೈತ್ತರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ. ತದ್ವೈ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಭವಃ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ತೈತ್ತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕ. ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಣಃ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಐತರೇಯ ಕೇಚ, ಈ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಶ್ಚಿತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ತಾವಾಯೇತಾಹ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ತಾವಾಯೇತಾ ಶೀರ್ಷನ್ ಶ್ರಿಯಶ್ರಿತಾಃ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಃ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಾವಾಯೇತಾಹ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಬಹುಷು ಸ್ಥಳೇಶು, ಬಹಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಶ್ರೂಯತೆ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತದೆ. ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ಯತ್ವೇ, ಈ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತಾದರೆ ಪ್ರಾಚೀನೋಪಿ ಅನ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆ ತೈತ್ತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣನೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ವಾಯುವಿನೇ ಅಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿ ಶಂಕಾ ಸ್ಯಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ವಾಯು ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ತೈತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣನೂ ಕೂಡ ವಾಯುವಿನೇ, ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇತಿ ಅಯಂ ಅವಶ್ಯಂ ವಿಚಾರ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಈ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ ಕೊನೆ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ? ಸಪ್ರಾಣ ಅತ್ರ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂಬೋನೆ ವಿಷಯ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂಬೋನೆ ವಿಷಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನೇ ವಿಷಯ. ಸಹ ಪ್ರಾಣ ಅತ್ರ ವಿಷಯ, ಈ ಪ್ರಾಣನೇ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಿಂ ವಿಷ್ಣು ಉತ ಅನ್ಯ ಇತಿ ಸಂದೇಹ. ಈ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುನೋ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನು, ವಿಷ್ಣುನೋ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂದೇಹ. ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಂದೇಹ ಬೀಜಂ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಯೋಗ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಮೈಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಮೊದ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ ಮತ್ತು ಮೈಲಿಗೆ ಕೊಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗೆ ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊದ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಡಿಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಅಷ್ಟೇ, ಸಣ್ಣ ಬಹಳ ಮತ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಇದು ರಮಾಂದ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿರ್ತದ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ನಂದು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ? ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿಗೆ ಚಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಂದ್ರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ, ನಂಬರ್ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನಿಮ್ದೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹಚ್ಚ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲನ, ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಅದ ಮನ್ಯಾಗ, ಅದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್. ಈ ಸಿ ಪಿನ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಿ ಪಿನ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ, ಸಿ ಪಿನ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಅದ ಕೊಡ್ಲೆ ನೋಡ್ಲೆ. ಸರಸ್ವತಿ ನಂಬರ್ ಅದ ಅಪ್ಪ, ಸರಸ್ವತಿ ನಂಬರ್ ಅದ.
ಬರ್ರಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯ. ಕೋಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅವ್ರಿಗೆ? ಕೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ತೀನ? ಕೋಲ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ ಬೇಕು. ಪರಿಸರ ನೀರೇ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಅವ್ರು ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಕೋಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಠ ನಮ್ದು. ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಏತತ್ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಣೇ ಗಣಿತತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮೂಹದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮೂಹದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಆಗಲಾರ. ನೋಡಿ, ನಚ ಏತತ್ ಲಿಂಗಂ ವಿಷ್ಣು ಅವಕಾಶಂ ಲಭತೆ. ನಚ ಏತಲ್ಲಿಂಗಂ ವಿಷ್ಣು ಅವಕಾಶಂ ಲಭತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಣ ಪಠಿತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಣ ಪಠಿತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಯುವಿನನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಉಪಪದ್ಯತೆ ಚ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾದಿಷು. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಣ ಪಠಿತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲೇನೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಃ ತೇಷಾಂ ಅನ್ಯತಮಸ್ಯ ಏತತ್ ಪ್ರಾಣತ್ವಾತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಇವನು ವಾಯು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣನು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಣ ಪಠಿತನಾದ ವಾಯುವೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವೇ, ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆನಂದಮಯೋಪಿ ಅನ್ಯ ಏವ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆನಂದಮಯನೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಇವರೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆನಂದಮಯೋಪಿ ಅನ್ಯ ಏವ ಇತಿ ಭಾವ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಣ ಪಠಿತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಯು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೊರತು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಯ ಸೂತ್ರಮವತಾರ್ಯ ವ್ಯಾಜಷ್ಟೇ. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ. ಸೂತ್ರ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಪ್ರಾಣಸ್ತಥಾನುಗಮಾತು. ನೋಡಿ, ತಥಾ ತಥಾ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ವೈ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಭವಃ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ತೈತ್ತರೆಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೋ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ, ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಯಾಕೆ? ಅನುಗಮಾತ್. ಅನುಗಮಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಸರ್ವದೇವತೋಪಾಸ್ಯತ್ವ ಇದೆ, ಸರ್ವ ವೇದೋಕ್ತತ್ವ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ, ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಸರ್ವದೇವತೋಪಾಸ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವವೇದೋಕ್ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಸರ್ವವೇದೋಕ್ತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ವವೇದೋಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸರ್ವವೇದೋಕ್ತತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳು ನಮಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕ ನೋಡಿ, ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ವೈ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣ ಇತಿ ಶ್ರುತಮಿವ ಅತ್ರಾಪಿ ಶ್ರುತಃ ಪ್ರಾಣ ವಿಷ್ಣುರೇವ. ಹಿಂದೆ ತೈತ್ತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ತದ್ವೈತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಭವಃ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇತಿ ಶ್ರುತ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇನು ತದ್ವೈತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಭವ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರಾಪಿ ಶ್ರುತಃ ಪ್ರಾಣ ವಿಷ್ಣುರೇವ. ಈ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುನೇ. ಯಾಕೆ? ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಾನ, ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೋಪಾಸ್ಯತ್ವಾದೀನಾಂ, ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಾನಾಂ ದೇವತೋಪಾಸ್ಯತ್ವಾದೀನಾಂ, ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳಾದ ದೇವತೋಪಾಸ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾಣೇ ಅನುಗಮಾತ ಈ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಗಮಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುರುತ್ತೇ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನುರುತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುರುತ್ತಿ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಮೊದಲನೇದು ಅನುಗಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುರುತ್ತಿ, ಅನುರುತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ.
ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಲಿಂಗಗಳನ್ನೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈ ಐತರೆಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಥಾ ಶಬ್ದ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥ ಅತಃ ಅತ್ರಾಪಿ ಇತ್ಯಾಹ. ಇಲ್ಲಿ ಓಂ ಪ್ರಾಣಸ್ತಥಾನುಗಮಾತ್ ಓಂ ಅಂತಿದೆ. ತಥಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಾಗ ಅಂತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಆ ರೀತಿ ತಥಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತದ್ವೈತ್ವಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ತೈತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಣ, ಈ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅತ್ರಾಪಿ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅತ್ರಾಪಿ ಇತ್ಯಾಹ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ತಂ ದೇವ ಪ್ರಾಣಯಂತ ಸ ಯೇಷೋ ಅಸು ಸ ಯೇಷ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣರುಚಯೇವ ಪ್ರಾಣರುಚಯಿತ್ತೇವ ವಿದ್ಯಾತ್ ತದಯಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಧಿತಿಷ್ಠತಿ ಇತ್ಯಾದ್ಯನುಗಮಾತ್ ಅತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಾಣಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ. ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅನುಗಮ, ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅನುವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಂ ದೇವ ಪ್ರಾಣಯಂತ, ಆ ಪ್ರಾಣನನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾಣಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ಹೇಳಿದರು, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು, ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೇಳಿದರು, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಸ ಯೇಷೋ ಅಸುಹು ಸ ಯೇಷ ಪ್ರಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಭಗವಂತ ಸ ಯೇಷೋ ಅಸುಹು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಸು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಸು ನೀಗಿದರು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಸು ಅಸು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸ ಯೇಷೋ ಅಸುಹು, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರನ್ನ ನಿರಸನ, ನಿಗ್ರಹ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ಅಸು ಅಸು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ ಯೇಷ ಪ್ರಾಣ, ಮತ್ತು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಆನಂದವುಳ್ಳವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರಿ. ಸಯೇಷೋ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಆನಂದವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಇವನು ಪ್ರಾಣ. ಇಷ್ಟು ಒಂದರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ರುಚ ಇತ್ತೇವ ವಿದ್ಯಾತ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರುಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ರುಚಃ ಎಲ್ಲ ರುಕ್ಕುಗಳು, ಪ್ರಾಣ ಇತ್ತೇವ ವಿದ್ಯಾತ್ ಎಲ್ಲ ರುಕ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಸರ್ವವೇದೋಕ್ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೇದದ ಎಲ್ಲ ರುಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅನುವೃತ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರುಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಪ್ರಾಣ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ತದಯಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಧಿತಿಷ್ಠತಿ, ಈ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತದಯಂ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರೇ ಅಧಿತಿಷ್ಠತಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯಾದ್ಯನುಗಮಾದ ತಂ ದೇವ ಪ್ರಾಣಯಂತ ಸಯೇಷು ಅಸುಹು ಸಯೇಷ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ರುಚಯಿತ್ತೇವ ವಿದ್ಯಾ.
ತದಯಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಧಿಷ್ಠತಿ. ಹೀಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಈ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅನುಗಮ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅನುಗಮ, ಅನುವೃತ್ತಿ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ವಾಯುವಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತನಾದ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವೇ, ವಿಷ್ಣುರೇವ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ತಂ ದೇವಾ ಪ್ರಾಣಯಂತ ಇತಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಂ ಪ್ರಾಣಂ, ಆ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ, ದೇವಾಹ ಪ್ರಾಣಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಾದಿಶು ಸಮ್ಯಕ್ ನೀತವಂತಹ, ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀತವಂತಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಸ ಯೇಷೋ ಅಸುಹು ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಅಸುಹು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅಸು ಅಸು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸ ಯೇಷ ಪ್ರಾಣ, ಈ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಆನಂದವುಳ್ಳವನ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಯೇಷ ಪ್ರಾಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ರುಚ ಇತ್ತೇವ ವಿದ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಯೇಷ, ಈ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂತಿ, ಭೂತಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೂತಿ, ಭೂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಪ್ರಾಣನನ್ನ ಭೂತಿ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೂತಿ ಅಂತ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಭೂತಿ ಅಂತೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಭೂತಿಶ್ಚ ತಂ ಭೂತಿ ರೀತಿ ದೇವಾ ಉಪಾಸಾಂಶ್ಚಕ್ರಿರೇ. ಅಭೂತಿ ಅಭೂತಿ ನೋಡಿ, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ, ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಂಪತ್ ಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂತಿ, ದೇವರನ್ನ ಭೂತಿ ಭೂತಿ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು. ಇದೇ ದೇವರನ್ನ ಅಭೂತಿ ಅಂತಲೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪ್ರದನಾದ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಪ್ರದ. ಅಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪ್ರದನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭೂತಿ ಅಭೂತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸಯೇಷ ಭೂತಿ ಅಭೂತಿಶ್ಚ ಇತಿ ತಂ ಭೂತಿ ಇತಿ ದೇವಾ ಉಪಾಸಾಂಶ್ಚಕ್ರಿರೆ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಭೂತಿತ್ವೇನ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಇವು ಪ್ರಾಣಭೂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೇವತೋಪಾಸ್ಯತ್ವ ಮುಚ್ಚತೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವತೋಪಾಸ್ಯ ತಾವಾಯೇತಾ ಸರ್ವಾ ರುಚಃ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರುಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ವೇದ ಸರ್ವೇ ಘೋಷಾಃ, ಎಲ್ಲ ರುಕ್ಕುಗಳು, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು, ಸರ್ವೇ ಘೋಷಾಃ ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಸರ್ವ ಶಬ್ದಗಳು ಏಕೈವ ವ್ಯಾರತಿ ಪ್ರಾಣ ಏವ ಪ್ರಾಣ ರುಚ ಇತ್ತೇವ ವಿದ್ಯಾತ್. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲ ರುಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇತಿ ವಿದ್ಯಾತ್ ಅಂದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಇತಿ ತಸ್ಯ ಸರ್ವ ವೇದೋ ತತ್ವ ಮುಚ್ಯತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ವೇದೋಕ್ತತ್ವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ವೇದೋಕ್ತನಾದ ಪ್ರಾಣ, ಸರ್ವ ದೇವತೋಪಾಸ್ಯನಾದ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಥ ದೇವರಥಃ ತಸ್ಯ ವಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಪಕ್ಷಸಿ ಚಕ್ಷುಷಿ ಯುಕ್ತೆ ಮನಸ್ಸಂಗೃಹೀತ ತತಯಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಧಿತಿಷ್ಠತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ದೇಹ ಎಂಬ ರಥದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಥ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬೇಕು, ಸಾರಥಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ವ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಥ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಥ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರಥಕ್ಕೆ ವಾಗಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಹಗ್ಗ. ಅಥ ದೇವರಥ, ಈ ದೇಹವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಥ, ಭಗವಂತನ ರಥ. ತಸ್ಯ ವಾಗುದ್ಧಿ, ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ರಥಕ್ಕೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ರಥಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ವಾಗಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಹಗ್ಗವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರೋತ್ರೇ ಪಕ್ಷಸಿ ಅಂದ್ರು. ಶ್ರೋತ್ರಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರರೋಹಿಣಿಯರು, ಶ್ರೋತ್ರಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿಯರು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಎಡಭಾಗದ ಕುದುರೆಗಳು. ಚಂದ್ರರೋಹಿಣಿಯರು ಎಡಭಾಗದ ಕುದುರೆಗಳು ದೇಹ ಎಂಬ ರಥಕ್ಕೆ, ಈ ಭಗವಂತನ ರಥಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕುದುರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಷುರಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಜ್ಞಾ. ಚಕ್ಷುಷಿ ಯುಕ್ತೆ, ಚಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ರೋಹಿಣಿ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ರಥದ ಎಡಭಾಗದ ಕುದುರೆಗಳು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ರಥದ ಬಲಭಾಗದ 2 ಕುದುರೆಗಳು. ಒಟ್ಟು 4 ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ರಥವನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎದುರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಜ್ಞರು ಎದುರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಸಾರಥಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಭಿಮಾನಿಯಾದ ರುದ್ರದೇವರೇ ಸಾರಥಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಮನಸ್ಸಂಗೃಹೀತ, ಮನೋಭಿಮಾನಿಯಾದ ರುದ್ರದೇವರೇ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ರಥದ ಸಾರಥಿ. ಈ ಪ್ರಾಣ ಈ ರಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ತದಯಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಧಿತಿಷ್ಠತಿ, ಇಂತಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನೇ ಈ ಪ್ರಾಣ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಯು ಆಗಲಾರ. ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಸಾರಥಿ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರೇ ಹಗ್ಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರ ರೋಹಿಣಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಜ್ಞೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕುದುರೆಗಳು. ಇಂತಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಥವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಾಗುತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಇತಿ ತಸ್ಯ ದೇಹರಥತ್ವ ಮುಚ್ಯತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಎಂಬ ರಥವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪ್ರಾಣ, ಇವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಸಚಾಸೌ, ಇಲ್ಲಿ ತದಯಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಧಿತಿಷ್ಠತಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಪ್ರಾಣ ಪುಲ್ಲಿಂಗದರೆ, ತತ್ ಶಬ್ದ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಇದೆ. ತದಯಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಆಡಿದ. ತದಯಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ತದಯಂ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ಶಬ್ದ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಚಾಸೌ ಅಯಂಚ ಇತಿ ತದಯಂ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಾಸೌ ಅಂದ್ರೆ ಸಶ್ಚಾಸೌ ಅಯಂಚ ತದಯಂ, ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಶ್ಚಾಸೌ ಅಯಂಚ, ಇಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಯಂ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ಎಂಬ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ. ಸಶ್ಚಾಸೌ ಅಯಂಚ ತದಯಂ, ಈ ರೀತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದಿತಿ ರಥತಯ ಉಕ್ತಂ ಶರೀರಂ ವಾ, ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ರಥವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಥವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬೇಕಲ್ರಿ. ತತ್ ಅಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತತ್ ಎಂಬುದನ್ನೇ ತಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರಂಬ ಲಿಂಗವು ವ್ಯತ್ಯಯೋವ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ ಅಂತ ಲಿಂಗವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ತತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಶರೀರವನ್ನ
ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾದ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು, ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯು ಅಂತ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಗಣ ಪಠಿತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲಿಂಗದಿಂದ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಇದೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ವಸ್ತು.